سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں. اللہ خرچہ. اور یہ یاد رکھ لیں کہ میں ابھی تک کسی کو میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن بس اتنا کہتا ہوں کہ مولانا کی جانب اشارہ کر کے کوئی کلمہ ایسا کبھی کوئی بھی نہ کہے، ورنہ پھر مجھے بڑی صحیح طرح سے مرمت کرنی آتی ہے. محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ، ان کے ساتھ کسی کو 100 اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رہے کہ اس بندے نے اپنی زندگی کو صرف اس پہ لگا دیا، اللہ کے محبوب کی سنت کے رنگ میں جوانوں کو رنگ دیا. اس سے بڑی کون سی کرامت دیکھنی ہے لوگوں نے؟ اس سے بڑا کون سا کمال دیکھنا ہے؟ مجھ پر اپنے ایمان کی ضمانت چھوڑ دیں، قیامت میں میرا گریبان پکڑیے گا. میں کہتا ہوں نکلو ان کے ساتھ، جاؤ اللہ کی راہ میں سفر کرو، جاؤ اجتماعات میں جاؤ، ہر امام باندھو، ان سے نمازیں سیکھو، مسجدوں میں بالغان کے مدرسوں میں دین سیکھو. ان کے پاس بیٹھنے سے تمہیں حضور کے ذکر کی خوشبو ملتی. اپنے بچوں کی ایمانوں کی حفاظت کرو. بکری جب تک ریوڑ میں رہتی ہے بھیڑیا حملہ نہیں کرتا، یہ مصطفیٰ کا ریوڑ ہے. ان کے ساتھ شامل رہو، عقیدوں کی فکر کرو. مرنا سب نے ہے لیکن سچے عقیدے کام آئیں گے. اور جو جماعت میں ہے اور اسلامی میں ہے، میں ان سے کہوں جو آپ دیکھتے ہیں نا مدنی مذاکرہ، وہ مدنی مذاکرہ دیکھ کر مجھے یاد آتا ہے حضرت امام ابو حنیفہ کی مجلس ایسی ہوتی ہوگی. حضرت بیٹھے ہیں، امام یوسف بیٹھے ہیں، امام ظفر بیٹھے ہیں، امام محمد بیٹھے ہیں، اور وہاں بیٹھ کر حضرت علم پر گفتگو کیا. او بھائی یہی تو بلا ہے. یہ جو تمام مولویوں نے یکجاں ہو کے باپا الیاس قادری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جو بھی بات کی ہے، ایک بار آپ کو پھر برداشت کرنا پڑے گا. میں نے سٹارٹ سے اب تک جو بھی میں نے بنایا ہے نا، اس کی ہلکی پھلکی میں جھلکی یہ دکھاؤں گا کہ ان میں کون سی کرامت ہے اور یہ کون سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتے پھر رہے ہیں اور نوجوانوں کو بھی انہی چیزوں پہ لگا رہے ہیں. تو برسوں گزر گئے یار، جس نے ایک کا 2 تکیہ نہیں کیا وہ اور کیا کرے گا؟ ہم نے تو تکیہ کتنے 10 ڈیزائنوں کے بنائے ہوئے ہیں. ان کا تو آج تک تکیہ چمڑے کا اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے. دیکھ رہے تکیہ؟ ایک آدمی ہر کام تو نہیں کر سکتا. یہ دیکھ لیں، یہ امیر سنت ہے. یہ میں کھجور کی چھال دکھا رہا ہوں آپ کو. یہ نہ فوم ہے نہ روئی ہے، یہ کھجور کی چھال ہے جو تکیے میں بھری ہوئی ہے. چمڑے کا تکیہ ہے جس کو یہ استعمال کرتے ہیں. یہ چٹائی ہے، اور یہ چٹائی آج سے نہیں ہے. دعوت اسلامی نیند میں تب سے چٹائی ہے. اپنے تو فرنیچر کے فرنیچر بدل گئے، ان کی چٹائی نہ بدلی. یوں چٹائی پر سونا، یوں کھجور کے چھال والے بھرے ہوئے چمڑے کے تکیے پر سونا، ہم کو اسی میں سلا کر خود گرمی میں سونا. میرا پیر روزی کون دیتا ہے؟ اللہ. کبھی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا اللہ میری جھولی میں نوٹیں ڈال دے، میری تنخواہ بڑھا دے. کبھی نہیں کہا ہوگا آپ نے. تنخواہ بڑھانے کس کو کہتے ہیں؟ سیٹ صاحب مہنگائی بڑھ گئی، پورا نہیں ہوتا. یہ سیٹ کا دینا اور سیٹ سے ڈائریکٹ مانگنا، حقیقت میں یہ سب انڈائریکٹ ہے. حقیقت میں روزی اللہ دے رہا ہے، اب وہ سیٹ کے ذریعے دے رہا ہے. تو جب یہ مطلب ہے کہ گھوٹالا سیٹ جو ہے اس سے ڈائریکٹ مانگنا آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے. اور یہ ہمارے سچوں کے لیے اولیاء کرام ہے، ان کی خدمت میں عرض کرنا سمجھ میں نہیں آتا. کون ہیں یہ لوگ؟ سچا غوث پاک سمجھ میں نہیں آتا، یا اولیاء کرام. تو یوں مطلب ولیوں سے بھی اگر کوئی ڈائریکٹ مانگتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ جو سٹارٹ میں سب سے چچا ہے نا، دامت برکت علیہ، اور میں دیکھ لوں گا اس کو، میں پھر وہ مجھے جانتا نہیں ہے. او چچا، تمہاری عمر میں نا لوگ بس اس چیز کی فکر کرتے ہیں کہ جو بچپن میں میں نے برے کام کیے کروائے اس کی میں اللہ سے بخشش کروا لوں، توبہ مانگ لوں. تو تم اپنے بچپن کو یاد کرو، تم الیاس قادری کے پٹھو نہ بنو. اتنی عمر تم نے گزار دی، تمہیں ان چیزوں کا نہیں پتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کو پکا کرنے سے منع فرمایا تھا، قبروں پہ مجاور بن کے بیٹھنے سے منع فرمایا تھا، غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا منع فرمایا تھا. اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے کبھی کسی کے تھرو اپنے گھر والوں کو سلام نہیں کروایا آپ کے وصال کے بعد. ادھر الیاس قادری کے جو مرید ہیں لچے قسم کے، ان کو ٹی ویوں پر نبی علیہ السلام کے سلام اور میسیجز آ رہے ہیں کہ تم نے جا کر الیاس قادری کو بھی میرا سلام نہیں دیا. جی آپ کے بارگاہ میں ہی پیغام آیا تھا. رات سو رہا تھا کہ آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی تھی اور آقا علیہ السلام کا پیغام آپ تک پہنچانا تھا. آقا علیہ السلام نے سلام ارشاد فرمایا تھا آپ کو، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، نام لے کر آپ کا ارشاد فرمایا تھا کہ الیاس سے کہنا کہ پوری دنیا میں دین کا کام کرنا ہے، مشکلات آئیں گی، پریشان نہیں ہونا، ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہندو آگ اور بتوں کی پوجا کریں اور تم جو ہے پیروں کی پوجا کرو، 11ویں مناؤ، تیجے مناؤ، بس یہی زندگی رہ گئی ہے. مولویوں کی جیبیں بھرو، ان کے گھر بھرو، زیرو سے ہیرو بناؤ ان کو، سائیکلوں سے پراڈو تک ان کو لے کر آؤ، اپنے گھروں کے گھر خالی کر دو، چندے دو ان لوگوں کو، بس یہی کام رہ گیا. یہ الیاس قادری نے کیا ہے. اگربتی اور خوشبو بیچتا تھا اور آج پراڈو کروڑوں کا اربوں کا گھر ہے ان کے پاس. کہاں سے آیا؟ کس نے دیا؟ ایسا انہوں نے کون سا بزنس کیا؟ ان کے گروان پکڑ کے عوام کیوں نہیں پوچھتی؟ ایسے کون سے کاروبار انہوں نے کیے جو یہ کروڑوں اربوں کے بنگلے میں بیٹھے ہیں؟ جواب چاہیے ان چیزوں کا. بہت لوٹ لیا عوام کو. بات تو صحیح ہے. اور ویڈیو میں آگے
बढ़ने से पहले 2 दिन पहले मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपसे अपनी वालदा की सर्जरी के हवाले से डिस्कस किया था। 70 के पहले मेरे पास था, 60 के उसमें और ऐड हो गया है, माशाल्लाह से 130 के हो चुका है। बाकी जो रिमेनिंग है वो 570 है, यानी कि 5,70,000। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला वो भी कोई वसीला बना देगा। तो ये अकाउंट नंबर और व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। जो कोई डोनेट करना चाहे तो तहे दिल से उसका शुक्रिया, ताकि मैं अपनी वालदा की सर्जरी को यकीनी बना सकूँ, क्योंकि जैसे दिन ज़्यादा से ज़्यादा गुजरते जा रहे हैं उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती जा रही है। तो ये आप तमाम लोगों का शुक्रिया, और अगर कोई इस हवाले से व्हाट्सएप पे बात करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। बिल्कुल 5 साल की तरह होता है, लगता हूँ ना अभी बता रही है, मुझे और भी लोग कहते हैं। ये बात। आपका क्या नाम है? अच्छा माशाल्लाह, क्या करते हैं? अच्छा माशाल्लाह, कौन से इदारे का? तो आप अभी बता रही तो देखते टीवी पे? अच्छा, अभी उन्हीं का प्रोग्राम आ रहा है, हम भी देख रहे हैं। अच्छा, बड़े अजीम इंसान है। अच्छा, अमीर अहले सुन्नत के बाद जी अगर किसी का मुकाम है तो अभी बताइए। आपकी बता रही, इतना भी बड़ा आदमी नहीं है, ये देखें। मैं बड़ा आदमी है तो देखें सामने, देखें बिल्कुल वही है। जो नहीं देते, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो ये समझा कि स्क्रीन से निकल कर बाहर सरकार ये बाहर ही आए हुए, ये अभी बता रही है। मैं गुनाहगार आदमी हूँ हज़रत, मैं असल में नकियाल प्रोग्राम करके वापस आ रहे थे, इमाम उतारा हुआ था मैंने, तो अपना प्रोग्राम थोड़ी देर के लिए देखेंगे। मुझे लगता था ये स्क्रिप्टेड चीजें जो होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ यूट्यूबर्स का काम है, कि जिस तरह से व्लॉग बना लिए, व्लॉग के बाद कोई भी स्टोरी लाइन बना ली, शॉर्ट्स वीडियो बना ली, शुगल के हवाले से किसी एक मूवी को डिफाइन कर दिया, ड्रामे को डिफाइन कर दिया। ये जो प्रैंक्स होते हैं ये तमाम स्क्रिप्टेड होते हैं, लेकिन इधर भी स्क्रिप्ट है। वाह वाह वाह, वो चाचा की उम्र देखिए आप, चाचा जी की उम्र 90 से ऊपर होगी। अल्लाह ताला और उनकी उम्र में बरकत दे और उनके रिस्क में भी बरकत दे। ऐसे बुजुर्गों को देख के मतलब दिल खुश होता है, लेकिन उस बुजुर्ग को भी स्क्रिप्ट का हिस्सा बना दिया। उस बुजुर्ग सरकार को तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये हबीब अतारी साहब कौन से ऐसे दीन का काम करते फिर रहे हैं, वो बुजुर्ग बंदा उसके हाथ चूमने के लिए बेकरार है। बता रहे हैं इन्होंने ड्रामे हैं, कहानियां हैं, किस्से हैं, फलाने वाली ने ऐसे कर दिया, फलाने वाली को रात के टाइम में एक ठोकर लगी, उन्होंने कहा पता नहीं कंकर था, पत्थर था, लोहा था, लकड़ी था, पता नहीं क्या है, तो वो चीज रेल में बन गई। पत्थर, लकड़ी, कंकर, लोहा और पता नहीं क्या है। उस मुबारक पत्थर के पास मौजूद है, पता नहीं इसको पत्थर कहना भी मुनासिब होगा कि नहीं। अब्बू बोल अब्बू, क्योंकि दिखने में तो ये आपको पत्थर लग रहा होगा, लेकिन ये सिर्फ पत्थर नहीं है। एक बार आप तहज्जुद के वक्त शाह कुतुब आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह रात के अंधेरे में घर से बाहर निकले और पैर पे ठोकर लगी, तो आपने कुछ इस तरह इरशाद फरमाया कि क्या मालूम पत्थर है, कंकर है, लोहा है या लकड़ी है, ये ना जाने क्या है। ये कहकर आप तो नमाज के लिए तशरीफ ले गए, मगर जिस चीज से आपको ठोकर लगी थी, अजीब और गरीब बात ये मेरे मीठे इस्लामी भाइयों कि ये बताया जाता है कि ये 5 चीजें, जी हाँ 4 चीजें तो समझ आती हैं, कंकर, पत्थर, लोहा या लकड़ी, लेकिन 5वीं चीज न जाने क्या है वो भी इसमें मौजूद है। बहुत नाजुक सूरत हाल है जी, कभी लाइव मत बिठाना। और ये इलियास कादरी के बाद अगर इस पूरे इस दावत इस्लामी को लीड करेगा तो वो करेगा जनाब हबीब अतारी। जिस तरह बड़े कहानी किस्से सुनाते रहिए, बड़े कहानी किस्से सुनाना है भाई, दीन की बात करो मैं आपके हाथ चूमूंगा, सारी जिंदगी मैं आपके खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा, पूरा चैनल ही जो अपना डिलीट कर दूंगा। या करामतों से हट जाओ, जो नबी अलैहिस्सलाम का दीन है वो वही बयान करो, वलियों की झूठी करामतों को डिफेंड करना छोड़ दो, नबी अलैहिस्सलाम के मौजज़ात बताओ, तमाम पैगंबरों के मौजज़ात बताओ, खुदा की इज्जत की कसम सारी जिंदगी तुम्हें सलूट करता रहूंगा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो तमाम चीजें स्टोरीज पे ही बेस करती हैं। सुनानी है तो वो सुनो ताकि लोगों का ईमान पुख्ता हो इस्लाम की तरफ और तौहीद का डंका बजे। कुरान में जितने भी पैगंबरों के किस्से और कहानी और मौजज़ात है ना, वो सिर्फ इस बेस के ऊपर है कि अल्लाह ताला ने अपने तमाम पैगंबरों के थ्रू खुद की तौहीद को मनवाया है। और जिस किसी ने अल्लाह तौहीद की आवाज से हट के किसी बाबे या किसी और को पुकारा और बुलंद किया, अल्लाह ने हमेशा उसको बेड़ा गर्क किया और करते रहेंगे। लोग गरीब हो गए, मर गए, फांसियां लग गए, बेटियां की बेटियां घरों के दलीज पे बैठी रही, कभी उनकी शादी नहीं हो पाई गुर्बत की वजह से। और इन लोगों को देख लो, जीरो से हीरो तक पहुंच गए। और इनके जो इर्द गिर्द चमचक खर्चे थे, जो इनके लिए जान देते भी लेते भी हैं, बड़े मुन्ना भाई सुपारी बने हुए हैं, को देख लो तुम लोग, वो भी करोड़ों अरबोपति बने हुए हैं। और अगर बंदा पूछ ले क्या काम करते हो, तो उधर तक तुम्हें रसाई हासिल होगी नहीं और कभी तुम्हें सीधा जवाब दिया नहीं जाएगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? खैर, ये तमाम वीडियोस यहाँ तक थी, मुझे उम्मीद है कि आपको तमाम तरह एक्सप्लेनेशन समझ आ चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दीजिएगा आदि तक को इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।